we are going to start with the exception handling in Python. So first, let's understand what is exception handling, and then we are going to see types of exception handling which we can do in a Python. So exception handling in Python allows you to handle runtime errors and prevent program crashing. So in exception handling, you have try and catch method, multiple except blocks, then else block is there, final block is there, and even you can write your own exception. Okay, so we are going to start with the basic structure of exception handling, and then we are going to see multiple, how we can use else and final block, and then how we can raise the exception. Along with that, today we are going to cover file handling part. So how we can handle files in Python, how we can read file, write file, open file, what are the different modes are available. That part also we are going to cover in this particular session. So first, let me start with a simple exception, which is basic one. So suppose we have one code like x is equal to 10 and we are going to divide this 10 by 0. So आता जेव्हा तुम्ही एखाद्या नंबरला 0 ने डिवाइड करता, you will get one specific error, that is 0 division error. So we cannot divide any integer or float value by 0. ठीक आहे. स्वतः मला हा एरर नको. I want to handle this particular error. So how we can do that? See. So in exception handling, there are main two part. One is try block and second is except block. ठीक आहे. So try block, we are going to write the code. So आपण try लिहिणार, then colon. आता मला हँडल काय करायचं? सो मला हँडल करायचा हा वाला एरर. ठीक आहे. सो लेट मी कॉपी and let me paste. Done. After that, which type of error or which error is going to be there? So this error will be there. So what we are going to do? We are going to create except block. So let me write except, and in except we are going to use this zero division error. Now in this zero division error, if this error occurs, we don't want this particular error. So what instead we are going to write? We are going to print one statement that cannot divide number divide number by 0. Let's say done. So now when you try to run this code, and if you are going to divide by the 0, you will get this particular answer. So cannot divide by 0. तर एक्सेप्शन हँडलिंग मध्ये काय होतं की तुमचा जो काही एरर आहे तो एरर तुम्ही हँडल करता युझिंग ट्राय अँड एक्सेप्ट ब्लॉक. ठीक आहे. नाउ लेट्स सी मल्टिपल ऑप्शन्स ऑफ दॅट. सो आपण आता इथे एक एक्सेप्शन हँडल केलं. सपोज वी हॅव मल्टिपल एक्सेप्शन, how we can handle that multiple exceptions. Okay. Now suppose we have one again input. So let me take x and let's take input, and let's say we call this as enter number. Okay, and we are going to typecast as integer. Now then let's say number will be equal to 150 divided by this x, whatever x will be there. So let's run it. Suppose I will give 5 and let me print also. So print number. So if I will divide by 5, then I will get the answer, that is 30. Okay. If I will run it again and let's say divide by 25, again I will have answer as a 6. Now suppose we are going to divide it by the 0, then again there will be that error, which is 0 division error, and there is another one, another error will be there also. So suppose you are going to divide this particular 150 by ABC, means we are going to divide it by any character. In that case, again you are going to have one error, which is value error. So जेव्हा पण तुम्ही अगेन नंबरला डिवाइड करता, आपण 0 ने डिवाइड करू शकत नाही आणि आपण कोणत्या व्हॅल्यूने डिवाइड करू शकत नाही. ठीक आहे. सो आता मला हे दोन एक्सेप्शन्स येतात आणि हे दोन्ही एक्सेप्शन्स मला हँडल करायचे. हाऊ वी कॅन हँडल दिस टू एक्सेप्शन इन सिंगल ब्लॉक. ठीक आहे. सो सी,
first what we want to handle. Let me copy this code, and whatever errors we want to handle, we are going to put that errors into try block. So we want to handle this part. Okay. Now, in this case, we are going to have two exceptions. So let me write except. So first one will that zero error. So zero division error. So let me copy and let me paste. And if we are going to divide by zero, then again we are going to print same thing. Cannot divide by zero. And there will be another exception. So again we are going to use except block, and this time we are going to have value error. So this exception also we want to handle. So value error, and in this case we are going to print enter valid, let me write integer or float number. There, let's say string is enter. Done. So आता आपण हा जो कोड रन करायला गेलो, again it will ask me for number. So suppose I will give it 0. In that case, cannot divide by 0. So first exception is working. And let's say if I am going to divide that number by ABC, then enter valid integer or float number, string is enter. Okay. So you can create multiple exception to handle single block. Okay. So there was the basic one. So single try and catch block. Then you have this multiple option where you can have single error, and you can have single code and multiple exceptions. Now let's see how we can use else and final block in this particular code. Okay, so again we are going to use simple this code, but in this particular code we have one problem. Suppose we are going to divide this number by valid integer. So in that case there is no answer. See, so what we want to execute and we want to have the answer. So let's copy and paste. Now suppose we are having answer. Okay. So we are going to use else block, and in that else block we want to print the answer. So let me write answer else, that will be this num. Okay. And there will be another block which is final block. So final block मध्ये, again let me write finally. So in final block, you can add ending code of your program. ठीक आहे. सो जेव्हा हा पूर्ण कोड कम्प्लीट होऊन जाईल, त्यानंतर तुम्हाला प्रिंट काय करायचं और एक्झिक्यूट काय करायचं. ठीक आहे. सो लेट्स से ऑपरेशन इज completed. Done. So if now you have this zero division error, this block will be executed. If you have this value error, then this block will be executed. If the number enter is valid, in that case you will be having answer. And at the final, if the everything goes okay, then there will be operation completed answer. So let's say 25. See, answer is 6 and operation completed. So 0, see, cannot divide by 0 and operation completed. Let's say ABC, again enter valid integer and operation is completed. So final block will have that last execution. So whatever answer of your code will be, still the whatever code will be there in a final block, it will be executed. चलो. So आपण तीन options बघितले. We saw first basic try and catch. Then we saw multiple except block. Then we saw how we can use else and finally block in exception handling. नाव सपोज यू वॉन्ट टू राईज अन एक्सेप्शन. ठीक आहे. सो तुम्हाला एरर थ्रोच करायचा, तुम्हाला तो हँडल नाही करायचा, तुम्हाला एरर थ्रो करायचा. ठीक आहे. आणि तो तुमच्या पद्धतीने एरर जो आहे तो थ्रो झाला पाहिजे. सो त्या केसमध्ये वी कॅन राईज अन एक्सेप्शन. सो सपोज तुम्ही कोड लिहिताय आणि या कोडमध्ये एखादी अशी व्हॅल्यू आली जी तुमच्या कोडला सपोर्ट नाही करत आहे, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला तो एरर स्वतःहून थ्रो करायचा. ठीक आहे. सो सी,
let's say we have number and we are going to do -5. ठीक है, so number equal to -5. Now let's say I want this number to be positive. So number is less than 0 if, then we are going to raise one exception. So raise exception, आणि exception कशाच्या अंडर आलं पाहिजे. So it should be value error, it should be type error, ते आपण डिसाइड करणार. So let's say type error. Let me write, yeah, negative number is enter or not allowed. Done. So if the number is positive, in that case, this particular code will work. If number is negative, in that case, it will throw error, and whatever error we have decided, that error will be thrown in your system. So negative number is not allowed. Okay. So let's say the number is positive, then code will work fine. If as soon as number get negative, you will get one error in your system. Okay. So in previous block, we handle the error. In this last part, we actually throw the error in a system. ठीक है, चलो. सो दिस इज एक्सेप्शन हँडलिंग. एक्सेप्शन हँडलिंग मोस्टली तेव्हा वर्क करतं की जेव्हा तुमचा कोड जो आहे तो तुमच्या पद्धतीने वर्क करत नाहीये, आणि इन्स्टेड ऑफ थ्रोइंग एरर यू कॅन हँडल दॅट एरर युझिंग दोज प्रिंट अँड अदर ब्लॉक्स. ठीक आहे, चलो. Now let me start with the file handling. So in Python, again file handling is an important part. Yes, Shailesh. Yes. हॅलो. Yes. विशाल, आपण फाईल सॉरी आपण एरर हँडल का करतोय, म्हणजे एक्सेप्शन येऊ नये म्हणून? एरर हँडल करायचं मोस्ट रिझन काय, की जेव्हा तुम्ही सपोज आता तू एखादा कोड लिहितं आणि तुझ्या सिस्टीमवरती एरर येतं 401 किंवा 405, आणि तो एरर याच्या ऐवजी सपोज तसा जर एरर थ्रो झाला तर तू तो दुसऱ्या डेटाला कनेक्ट करू शकतो. ठीक आहे, म्हणजे सपोज जर असा प्रॉब्लेम येत असेल तर ह्या प्रॉब्लेमला या प्रकारे हँडल करा. क्लिअर आहे? आणि आपण म्हणजे एक्झिक्युशन थांबत नाही ना, आपण जर एक्झिक्युशन, राईट. सो आता मग तू काय करतो, सपोज एरर आला, लेट्स से तुझ्याकडे रिक्वायरमेंट काहीतरी वेगळी होती आणि समोरच्याने इनपुट काहीतरी वेगळं दिलं, तर आता तुला एरर तर येणार आहे. सो एरर आल्यानंतर नेक्स्ट करायचं काय? ठीक आहे, सो इन्स्टेड ऑफ हॅव्हिंग दॅट एरर, तुम्ही एक्सेप्ट ब्लॉक मध्ये तो पर्टिक्युलर पार्ट जो आहे तो एक्झिक्यूट करू शकता. Done? आता हे जेव्हा आपण एपीआय मध्ये बघू ना, जेव्हा डेटा अगेन हँडल करताना, तर त्यावेळेस तुम्हाला समजेल. ओके. आणि एक लास्ट विचारायचं होतं, ते फायनली जो ब्लॉक आहे ना, तो कंपल्सरी आहे का, म्हणजे द्यावाच लागतो आपल्याला एल्स नंतर? नाही नाही नाही, फायनली ब्लॉक जो आहे तो कंपल्सरी नाहीये. सो जसं इफ एल्स स्टेटमेंट मध्ये तुमचं एल्स स्टेटमेंट हे कंपल्सरी नाहीये, तसं फायनली ब्लॉक हा कंपल्सरी नाहीये. ओके ओके. आणि जर आपल्याला माहित नाही का आपल्याला एरर कोणता येणार आहे, त्यासाठी काही? इन दॅट केस ऍक्च्युली पायथन मध्ये डायरेक्टली ऑप्शन, सॉरी, इन जावा यू हॅव ई कीवर्ड. सो तुम्ही ई यूज केलं की ते सर्व एक्सेप्शन हँडल करतं. बट पायथन मध्ये आपल्याकडे तसं काही नाहीये. सो तुम्हाला एरर पहिले फाइंड आउट करावं लागेल कोणता आहे, अँड देन त्याला हँडल करावं लागेल. ओके. ओके, चलो. क्लिअर इथपर्यंत? हे प्रॅक्टिकली आपण कधी इम्प्लिमेंट करणार, म्हणजे पुढे? जेव्हा आपण एपीआय ला हिट करतं, तर एपीआय ला हिट करताना बऱ्याचदा काय होतं की तिथे सर्व्हर अवेलेबल नसतो, किंवा ज्या डेटा तुम्ही एपीआय ला हिट करताय तिथे तुम्हाला ऑथेंटिकेशन अलाउ केलेलं नसतं, किंवा एखाद्या वेळेस ती जो काही डेटा तुम्ही हिट करायचा प्रयत्न किंवा घ्यायचा प्रयत्न करताय तो तिथे अवेलेबल नाहीये. ठीक आहे, सो असे मल्टिपल रिझन्स असू शकतात. तर त्या केसमध्ये तुमची जी सिस्टीम आहे ते तुम्हाला एरर थ्रो करणार की डेटा इज नॉट अवेलेबल और ऑथेंटिकेशन इज नॉट डन. सो त्या केसमध्ये इन्स्टेड ऑफ थ्रोईंग एरर तुम्ही तिथे एक्सेप्शन हँडल करू शकता. सो सपोज असं काही प्रॉब्लेम आला तर सिस्टीमवरती काय लिहून यायला पाहिजे. ओके. चलो. येस, एनीवन हॅव एनी अदर डाउट्स? ओके. Now let's start with the types file handling. तर अगेन फाईल हँडलिंग आपण
पांडाज मध्ये अजून पुढे बघणार आहोत. बट एक जस्ट डेमो देतो हाऊ फाईल हँडलिंग वर्क्स. तर फाईलमध्ये तुमच्याकडे दोन टाईपच्या मेन फाईल्स असतात. एक जी फाईल असते ती टेक्स्ट फाईल असते, जसं तुमची CSV फाईल झाली, एक्सेल फाईल झाली, XML झालं, जेसन झाला, HTML झाला. सो दीज आर ऑल टेक्स्ट फाईल. अँड देन यू हॅव बायनरी फाईल्स. सो बायनरीमध्ये मग तुमच्याकडे इमेज येते, व्हिडिओ फॉर्मॅट येतो, देन ऑडिओ फॉर्मॅट येतो, मग त्याच्यामध्ये JPG, PNG, GIF अशा वेगवेगळ्या टाईपच्या फाईल्स असतात. ठीक आहे. सो आत्ता आपण जो फाईल हँडलिंग वाला पार्ट बघत आहे दॅट इज द टेक्स्ट फाईल. सो सपोज एखादी टेक्स्ट फाईल असेल, मग दॅट कॅन बी CSV, XML, JSON. तर त्या टाईपच्या फाईलला हँडल कसं करायचं. ठीक आहे. सो आता फाईल हँडलिंगमध्ये मेनली 3 प्रोसिजर असतात. फर्स्ट वन इज ओपन, देन राईट म्हणजे त्याच्यामध्ये काहीतरी ऍड करणं, अँड देन क्लोज. ठीक आहे. सो सर्वात इम्पॉर्टंट आहे, जेव्हा तुम्ही एखादी फाईल ओपन करता तर तिला क्लोज करणं गरजेचं आहे. जर क्लोज केलं नाही तर सिस्टीममध्ये ती जी फाईल आहे ती कंटिन्युअसली मेमरी घेत राहते. सो आता जेव्हा तुम्ही फाईल हँडल करत आहात तर त्याच्यामध्ये तुमच्याकडे वेगवेगळे मोड्स येतात. जसं रीड मोड आहे. जसं रीड मोडचं काम आहे फाईलमध्ये जो काही डेटा आहे तो फक्त बघणं. देन राईट मोड आहे. सो राईट मोडमध्ये तुम्ही डेटा जो आहे तो ऍड करू शकता. देन यू हॅव अपेंड मोड. अपेंड मोडमध्ये तुमचा जो डेटा आहे तो डेटा तुम्हाला एक्स्ट्रा ऍड करतो. सो राईट मोडमध्ये काय होतं की जो काय प्रिव्हियस डेटा आहे तो निघून जातो आणि तुम्ही नवीन डेटा ऍड करता. ठीक आहे. बट अपेंडमध्ये एक्झिस्टिंग डेटामध्ये तुम्ही नवीन डेटा ऍड करता. सो यू हॅव अपेंड मोड. देन यू हॅव रीड अँड राईट मोड, अँड देन यू हॅव राईट अँड रीड मोड. ठीक आहे. सो असे वेगवेगळे मोड्स आहेत फाईल्सला हँडल करताना. नाव लेट स्टार्ट विथ द सिम्पल वन विच इज रीड मोड आणि हाऊ रीड मोड वर्क्स. ठीक आहे. सो रीड मोड साठी आपल्याला एक फाईल लागेल, अँड लेट मी क्रिएट वन. Let me see. Again, this part we are going to see in pandas. So let me show you any demo. So suppose this is file, text file simply. We are going to open, and let me write something. So this is text file having edutate info. ठीक आहे. सो सिंपल टेक्स्ट फाईल आहे. हिला आपण डेस्कटॉप वरती सेव्ह करतो TXT फॉर्मॅटमध्ये. नाव या फाईलला सेव्ह केल्यानंतर सो ही फाईल आहे, ही फाईल मला ओपन करायची आहे. लेट मी रिनेम क्विकली. नाव जास्त मोठं होऊन जाईल. सो लेट्स रिनेम दिस फाईल ॲज एज्युडेक ओनली. Okay. So we want to read this particular file in Python. Then तर सगळ्यात पहिले आपण याचा पाथ कॉपी करणार. सो पाथ कॉपी करण्यासाठी शिफ्ट प्रेस करून ठेवायचा, देन राईट क्लिक करायचा. तुम्हाला कॉपी ॲज अ पाथचा ऑप्शन येईल. परत एकदा, टू रीड द पाथ, सिलेक्ट द फाईल, प्रेस शिफ्ट अँड देन राईट क्लिक. यू विल गेट ऑप्शन कॉपी ॲज अ पाथ. नाव पाथ तुम्हाला भेटलेला आहे. आता ही जी फाईल आहे ती आपल्याला ओपन करायची आहे इन रीड मोड. सो आपण एक व्हेरिएबल बनवला ज्याच्यामध्ये आपण ती फाईल सेव्ह करणार. लेट्स से F1. देन आपण ओपन यूज करतो. ठीक आहे. आता ओपन मध्ये आपल्याला 2 गोष्टी द्याव्या लागतात. फर्स्ट थिंग तुमचा पाथ. सो हा पाथ आहे जो आपल्याला रीड करायचा आहे. देन सेकंड तुम्हाला द्यावं लागतं की तुम्हाला कोणत्या मोडमध्ये ओपन करायचं. नाव जर तुम्ही कोणता मोड स्पेसिफाय नाही केला तर बाय डिफॉल्ट रीड मोड असतो. ठीक आहे. सो दिस मोड इज यूज फॉर रीडिंग द कंटेंट ऑफ अ फाईल, and it is a default mode if no mode is specified when opening a file. If the file does not exist, it will rise up error which is file not found error. So जर तुमच्याकडे ती फाईल डेस्कटॉप वरती अवेलेबल नाहीये किंवा तुम्ही सिस्टीम मधून घेताय पण सिस्टीम मध्ये ती अवेलेबल नाहीये तर तो तुम्हाला एरर थ्रो करणार, फाईल नॉट फाउंड एरर. Now in our case we have this file and we are going to open in read mode, and let's write F1 dot read. So run केला. Change the slashes. So let me change slash forward to backward, or you can do double forward also. There you go. Okay. So this is text file having educate info. So whatever information is there in your text file that can be
read by this particular read mode. नाव इम्पॉर्टंट पार्ट इज दॅट की जेव्हा तुम्ही रीड मोडमध्ये आहात तर तेव्हा तुम्ही फक्त रीड करू शकता, तुम्ही त्या फाईलमध्ये काही चेंजेस करू शकत नाही. ठीक आहे. Now let's say I want to change some data, I want to add some information, or let's say I want to uh, remove नाही म्हणता येणार, let's say I want to add some specific data. ठीक आहे. So in that case you have write mode, but write mode मध्ये एक catch आहे. So this mode is used for writing data to a file, and it will create a new file or overwrite existing one. So if the file does not exist, Python will create it. If it does exist, it previous content will be erased. So जेव्हा पण तुम्ही फाईल मोडमध्ये राईट मोड घेता, तर त्या केसमध्ये तुमच्या त्या फाईलमधला जो काय कंटेंट आहे तो पहिला इरेज होणार, अँड देन नवीन डेटा तुम्ही त्याच्यामध्ये ऍड करू शकता. ठीक आहे. आणि जर सपोज ती फाईल अवेलेबल नाहीये तर त्या केसमध्ये तुम्हाला तो नवीन फाईल क्रिएट करून देईल. सो वी हॅव दिस मोड already. So we have this file. Let me copy this one, and we are going to open this file as a F2. So let's say F2, and we are going to use as a write mode. Okay. आता जसं मी राईट मोड मध्ये जाईल, and let me close F1 also. So आपण पहिले F1 डॉट क्लोज करतोय, म्हणजे माझं फाईलचं काम झालेलं आहे, आणि तिला आपण क्लोज करतोय. ठीक आहे. सो जेव्हा पण तुम्ही एखादी फाईल ओपन करता, फर्स्ट ओपन दॅन क्लोज, सो दॅट मेमरी तिथली रिलीज होते. आता मी ह्याला परत ओपन करतोय, बट दिस टाइम आय एम गोइंग टू यूज राईट मोड. आता जसं मी राईट मोड एक्झिक्यूट करेल, ते काय करेल, तुमच्या टेक्स्ट मध्ये जो काय डेटा होता तो डेटाला तो इरेज करेल. नाव इट विल टेक सम टाइम टू इरेज दॅट डेटा. ठीक आहे. सो कधी कधी तो डेटा लवकर इरेज होतो, कधी कधी तो डेटा इरेज व्हायला तुम्हाला वेळ घेईल. सो आता त्याने बघा त्या फाईल मधला जो डेटा होता तो डेटा इरेज केला, आणि सध्या तुम्ही 0 कर्सर वरती आहात. नाव सपोज यू वॉन्ट टू ऍड इन्फॉर्मेशन. सी, आपण इन्फॉर्मेशन कशी ऍड करू शकतो. सो टू ऍड इन्फॉर्मेशन, लेट्स टेक इनपुट फ्रॉम युजर. सपोज टेक्स्ट घ्यायचं युजर कडून आपल्याला, अँड युजरला जे इनपुट ऍड करायचं ते आपण इकडे पास करणार. सो एंटर मेसेज. ठीक आहे. नाव वी आर गोइंग टू यूज F2 डॉट राईट, आणि राईट मध्ये आपण पास करणार तो टेक्स्ट. ठीक आहे, जो काही टेक्स्ट आपल्याला भेटणार आहे. आता जसं मी याला रन केलं, सगळ्यात पहिले मला ते टेक्स्ट विचारेल. सो एंटर मेसेज. सो लेट मी राईट दिस इज राईट मोड, and you can only write using this mode. Data cannot be read. सो या मोडने तुम्ही डेटा रीड करू शकत नाही. जसं मी एंटर केलं, सी दिस इज अ राईट मोड, अँड यू कॅन ओनली राईट युझिंग दिस मोड. डेटा कॅनॉट बी रीड. ठीक आहे. आता जर मी डेस्कटॉप वरती गेलो, तर डेस्कटॉप मध्ये त्या फाईल मध्ये मला ती इन्फॉर्मेशन दिसेल. अगेन इट विल टेक सम टाइम. Yeah, I have to close that one. So let me close it first. F2 dot close. Okay. Now let's try. Yeah, there we go. So close केला. So whatever information was there, now it is here. So this is write mode, and you can only write using this mode. Data cannot be read. So जर डेटा तुम्हाला रीड करायचा असेल तर तुमच्याकडे रीड मोड आहे. जर डेटा तुम्हाला ऍड करायचा असेल तर तुमच्याकडे राईट मोड आहे. चला, टिल दिस पॉइंट एव्हरीवन क्लिअर. एक डाऊट होता याच्यामध्ये, आपण जसं पाथ कॉपी पेस्ट केला तिथे, इन केस पाथ जर मोठा असेल तर प्रत्येक ठिकाणी बॅकवर्ड फॉरवर्ड स्लॅश चेंज करावं लागेल का मॅन्युअली आपल्याला? हो, कारण पाथचा सिंटेक्स तसा आहे. ओके. येस. आणि हा सर, आपण आता राईट मोड मध्ये फक्त डेटा ऍड करता येतो ना, मग त्याच्यात एडिट कसं काय झाला? डेटा ऍड करता येतो, म्हणजे राईट मोड जो आहे तो तुमचा प्रिव्हियस डेटाला क्लिअर करेल, अँड देन नवीन डेटा ऍड करेल. ठीक आहे. अच्छा, ओके. चलो, क्लिअर आहे इथपर्यंत. ओके.
अगेन जेव्हा तुम्ही अगेन हे सगळे मोड्स आपण पुन्हा पुन्हा यूज करणार आहोत. जेव्हा तुम्ही AWS वरती वगैरे जाता तेव्हा तुम्हाला हेच मोड यूज करून तुमच्या फाईल्सचा रीड राईट करावं लागतं आणि त्या केसमध्ये तुम्ही तुमच्या फाईल्स ज्या आहेत त्या स्पेसिफिक कंटेनर्समध्ये ठेवलेल्या असतात. ठीक आहे. आणि जसं आता माझ्या सिस्टीममध्ये एवढा मोठा पाथ आहे तेवढा तुमचा त्या क्लाउड सर्व्हिसमध्ये मोठा पाथ नसतो. हार्डली 2 ते लाईनचा पाथ असणार आहे. तर त्यामुळे आत्ता जो क्वेश्चन आला तो क्वेश्चन तुम्हाला तिथे येणार नाही. फर्स्ट थिंग. सेकंड थिंग, AWS किंवा GCP मध्ये तुम्ही जेव्हा हा डेटा रीड करता तर त्या केसमध्ये तुम्हाला इथे स्लॅशेस चेंज करावे नाही लागत. सो इट इज द कोड बाय द पायथन, बट जेव्हा तुम्ही तिथे रीड करणार तो ऑटोमॅटिकली रीड होऊन जातो. ठीक आहे. ओके. नाउ सपोज यू हॅव डेटा अँड यू वॉन्ट टू अपेंड इन्फॉर्मेशन. ठीक आहे. सो तुम्हाला आता यावेळेस डेटाला डिलीट नाही करायचं, तुम्हाला डेटाला यावेळेस एक्स्ट्रा ऍड करायचं. ठीक आहे. सो इन दॅट केस यू कॅन यूज अपेंड मोड. So this mode used for writing data to a file and specially designed for appending new content to an existing file. Now you remember, if the file already exists, new data will be added at the end of the file without erasing the existing content. And if file does not exist, Python will create new file. ठीक आहे. तर जर फाईल एक्झिस्ट करते तर त्या केसमध्ये तो आहे त्या फाईलमध्ये नवीन डेटा जो आहे तो ऍड करेल. जर फाईल एक्झिस्ट करत नाहीये तर त्या केसमध्ये तो नवीन फाईलला क्रिएट करेल. नाव वी ऑलरेडी हॅव वन फाईल ज्याच्यामध्ये आपण राईट मोडमध्ये डेटा घेतला होता. नाव लेट मी ओपन इट अगेन, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू यूज अपेंड फंक्शन. ठीक आहे. सो लेट्स क्रिएट न्यू व्हेरिएबल विथ द F3 आणि आपण याला अपेंड मोड मध्ये यूज करतोय. सो आय गोइंग टू पास ए. ठीक आहे. सो आता मला डेटा घ्यायचा आहे. लेट मी कॉपी दिस वन. सो अगेन वी आर गोइंग टू टेक टेक्स्ट. आता या केसमध्ये जसं लास्ट टाइम मध्ये डेटा इरेज झाला होता तसं अपेंड मोड मध्ये डेटा इरेज होणार नाही. जो काय डेटा आहे तो नवीन एक्झिस्टिंग फाईलमध्ये ऍड होत जाणार. सो लेट मी राईट टेक्स्ट अँड आपल्याकडे इथे जे काय इन्फॉर्मेशन येतं ते मला नेक्स्ट लाईनला हवं, मला त्याच लाईनला नको. सो व्हॉट आय एम गोइंग टू डू, आय एम गोइंग टू यूज टेक्स्ट प्लस अँड वी आर गोइंग टू यूज ./n. सो आता हा कोड काय करणार आहे, जी काय तुम्ही इन्फॉर्मेशन ऍड करताय ती तुमची नेक्स्ट लाईनला तो इन्क्लूड करेल. ठीक आहे. नाव लेट मी यूज F3 डॉट राईट अँड राईट मध्ये आपण हा टेक्स्ट जो आहे तो ऍड करणार. अँड लेट्स क्लोज F3 सो वी कॅन सी द डेटा ऑल्सो. ठीक आहे. सो अगेन वी आर ओपनिंग दिस इन्फॉर्मेशन इन अपेंड मोड. अपेंड मोड मध्ये तुमच्याकडे एक्झिस्टिंग फाईलमध्ये जो डेटा आहे तो इरेज न होता नवीन डेटा जो आहे तो ऍड होणार. सो लेट्स रन. नाउ दिस डेटा इज ऍडेड using append mode. Let's close it and let's see. Okay, so data, yeah, so this data is added using append mode. आता यामध्ये आपण या कोड मध्ये हे चेंज करायला पाहिजे होतं. सो लेट मी टेक टेक्स्ट ओव्हर हियर. So plus and then add text. So it will go in the next line by default. Again, same mode with different data. See, again same mode with different data. So last time पहिले आपण नेक्स्ट लाईन दिलं होतं, सॉरी नंतर नेक्स्ट लाईन दिलं होतं तर त्याच्यामुळे त्याने सिंगल लाईन मध्ये तिथेच ऍड केलं. यावेळेस आपण पहिले नेक्स्ट लाईन दिलं देन ते टेक्स्ट ऍड केला, त्यामुळे डेटा जो आहे तो तुमचा इकडे ऍड झाला. ठीक आहे. सो दिस इज append mode. Now for practice you have two more modes. ठीक आहे. So you have R plus and you have W plus. आता हे तुम्हाला प्रॅक्टिस करायचं. R plus आणि W plus मध्ये वर्किंग कसं आहे ते ऑलरेडी मी इथे दिलेलं आहे. जसं R plus, this mode allow both reading and writing, but it opens the file for reading and writing and it doesn't create new file if it does not exist. If the file exists, you can read the content and modify them. ठीक है. So using R plus, you can read and write also. And then you have W plus, that is this mode allow both reading and writing file,
Now similar to W, it opens the file for writing, and if the file doesn't exist, file will create it. So in this case तुम्हाला फाईल नवीन भेटत नाही, या केसमध्ये तुम्हाला ती फाईल भेटते. You can read its content and modify them. Be cautious with this mode. It override the file content if exists. So W प्लस मध्ये जो काही प्रिव्हियस डेटा आहे तो पहिले इरेज होऊन जातो, अँड देन तुम्ही नवीन डेटा जो आहे तो ऍड पण करू शकता आणि रीड पण करू शकता. या केसमध्ये तुम्ही जो डेटा आहे तो रीड पण करताय, अँड देन तुम्ही तो डेटा नवीन ऍड पण करू शकता. ठीक आहे.